Hi guys, welcome to chemistry class. Today onwards we are going to conduct online YouTube classes as per the government order in the pandemic situations. So we also started Nana today onwards. So before going to start the class, you should know the syllabus. So already you familiar that news. Already syllabus reduced by 30%. 30% syllabus reduced because of due to the COVID-19 effect. Okay, first note the syllabus. For Telugu medium students and English medium students, you all are note down the syllabus. మా అందరూ సిలబస్ నోట్ చేసుకోండి. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు కూడా. సో మీకు టోటలీ 13 లెసన్స్ 13 లెసన్స్ రిడ్యూస్డ్ బై 9 లెసన్స్ అండ్ సమ్ టాపిక్స్ రిడ్యూస్డ్ బై సమ్ ఆఫ్ ద లెసన్స్. అంటే ఏంటి, మీకున్న 13 లెసన్లోని 13 లెసన్లో నుంచి ఒక 4 లెసన్స్ రిడ్యూస్ చేస్తారు, తీసేశారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, రిమైనింగ్ 9 లెసన్స్లోంచి ఒక స్మాల్ టాపిక్స్ అనేవి రిడ్యూస్ చేశారు. సో ఫస్ట్ అవనేవి నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆ 4 లెసన్స్ మనం లెఫ్ట్ చేసి సిలబస్ రాసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ ద సిలబస్ అన్న. ఫస్ట్ లెసన్ ఈజ్ సాలిడ్ స్టేట్. ఫర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ సాలిడ్ స్టేట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లెసన్. సాలిడ్ స్టేట్. First lesson is solid state now. Solid state. Telugu medium students Ganasthiti. You have to note Ganasthiti. Second lesson is solutions. Note down fastly. Solutions. Here Dravaniyata. Third one is electrochemistry and chemical kinetics. Electrochemistry and chemical kinetics. Subtopic is there, Nana. Chemical kinetics. Electrochemistry and chemical kinetics. Here విద్యుత్ రసాయన శాస్త్రము. కెమికల్ కైనెటిక్స్ మీన్స్ గతిక రసాయన శాస్త్రం. రసాయన గతిక శాస్త్రము. నోట్ డౌన్ రసాయన గతిక శాస్త్రం. Here the fourth topic is surface chemistry. Surface chemistry means here are the uparitala rasayana shastram. Surface means uparitala rasayana shastramu. Next, fifth one is P block elements. Already you learned in first year. P block elements. Here also P block elements. Next, sixth one D block. D and F block elements. In P block elements you had learned in first year 13th group and 14th group. In this year you have to learn 15th, 16th, 17th, 18th. 15th group, 16th, 17th up to 18th group you have to learn in this year. Before in past year, that means first year you learn 13th group and 14th group. Okay. Next here also P block only. Next sixth one is D and F block elements. P after D block only, no. D and F block elements. Sixth in Telugu also D and F block elements. Next seventh lesson. Seventh one biomolecules. Seventh one biomolecules. Here జీవఅణువులు. తెలుగులో జీవఅణువులు.
Next, eighth one is haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. Next, eighth in Telugu also haloalkanes, haloarenes. Next, ninth, last lesson. The organic compounds containing C, H, O molecules. C, H, O molecules. The organic compounds containing C, H, O molecules. Here C, H, O మూలకాలు ఉన్న కర్బన సమ్మేళనాలు. ఎయిత్ సేమ్ తెలుగులో సేమ్ రాయాలి. నైన్త్ వచ్చేసరికి C, అంటే కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఉన్న కర్బన సమ్మేళనాలు. ఓకే, దీస్ 9 lessons your syllabus. These 9 lessons are your syllabus. 4 lessons are left. 4 lessons తీసేసారు, removed 4 lessons. Not left, removed 4 lessons. What are they? Chemistry in everyday life, like green chemistry is there in first year, like that. Second one is one organic lesson, full lesson, organic lesson. That lesson also removed. 2 lessons. Then third one is metallurgy. Metallurgy is also very tough topic. That also removed. Okay. Next, fourth one. Next, another one is polymers. Polymers also removed. 4 lessons are removed from your syllabus. Otherwise, తీయకపోతే మీరు కనుక 13 lessons చదవాల్సి వచ్చేది. సో దీనివల్ల మీకు 4 lessons తీయడం వల్ల మీరు 9 lessons చదువుతారు. అంటే ఆర్గానిక్ వచ్చి మీకు ఒక 2 lessons మాత్రమే మిగిలాయి. మీకు ఆర్గానిక్ అంటే బాగా ఇష్టం కదా, అందుకే నేను పర్టికులర్గా చెప్తున్నా. 8 to 9 ఈ 2 lessons మీకు ఆర్గానిక్, రిమైనింగ్ అన్ని ఇన్ఆర్గానిక్ ఫిజికల్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్ఆర్గానిక్ ఫిజికల్ మెయిన్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ చూడండి, పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ 13th group 14th group నేర్చుకున్నారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ యూ ఫెమిలియర్ టు ద పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. 13th group 14th group అయిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు 15th group పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ 15th group. సో పేపర్ యాజ్ యూజువల్ అలానే ఉంటుంది. ఎస్ఐస్ ఉన్నాయి, 3 essays. 3 essays నుంచి ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఉంది కదా, థర్డ్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ నుంచి ఒక 8 marks. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసే పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఒక 8 marks. నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ ఉంది కదా, యువర్ ఫేవరెట్ ఆర్గానిక్ నుంచి ఒక 8 marks. 8 marks ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, కెమికల్ కైనెటిక్స్ నుంచి ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది. సెకండ్ ఎస్ఏ వచ్చి మీకు ఏం చెప్పాను, పీ బ్లాక్. తర్వాత థర్డ్ ఎస్ఏ వచ్చి ఆర్గానిక్. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. బట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక్కొక్క లెసన్ నుంచి ఒక్కొక్క ఎస్ఏ ఇచ్చేవాడు కాబట్టి ఆ లెసన్ చదివితే ఒక ఎస్ఏ కవర్ అవుతుందని ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే 2 lessons నుంచి ఒక ఎస్ఏ ఇస్తాడు. అంటే 4 marks ఏమో ఒక లెసన్ నుంచి, 4 marks ఒక లెసన్ నుంచి ఇస్తాడు. కాబట్టి 2 lessons చదివితేనే మీరు ఒక ఎస్ఏ రాయగలుగుతారు. ఇప్పుడు కెమికల్ కైనెటిక్స్, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ద థర్డ్ చాప్టర్. The 4 marks coming from the 4 marks you are getting from electrochemistry, other 4 marks getting from chemical kinetics. If you learn the 2 lessons, you get 8 marks. Otherwise you lost 4 marks. ఏ ఒక్క లెసన్ చదివి ఇంకోటి చదవకపోయినా 4 marks పోతాయి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ అలా కాదు, ఒక లెసన్ చదివితే ఒక 8 వచ్చేస్తుందని గ్యారంటీ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ అయితే పేపర్ చాలా టఫ్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైము స్టార్టింగ్లోనే మేడం భయపడుతుందని అనుకోవద్దు. ఎట్ ద సేమ్ టైము ఒక్కొక్క ఎస్ఏ రాయగలగాలి అంటే 2 lessons కంప్లీట్గా చదివితేనే మీరు ఎస్ఏ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. రిమైనింగ్ లెసన్స్ నుంచి ఒక 4, 2 అలా వెయిటేజ్ వస్తుంది. ఎస్ఏలు మాత్రం 3 lessons రిమూవ్ చేయలేదు. 3 lessons ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం 3 lessons నుంచే రావచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సిలబస్. నెక్స్ట్ యూ కీప్ ద హెడ్డింగ్ పెట్టండి అందరూ. పీ బ్లాక్ మూలకాలు, తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్.
P block elements. Okay, P block elements. Here are the we learn 15th group, Nana. 15th group. So P block elements. This block. Where is this block in the periodic table? Right or left? Once I will show you the periodic table. See once everyone. Periodic table. ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్ మీకు అందరికి బాగా తెలిసింది కదా. పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎస్ బ్లాక్, టోటల్ ఎస్ బ్లాక్. ఎస్ బ్లాక్ లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయన్నా? 2 groups are there. So already you learned about these 2 groups in first year. What you learn, you know what we know. Next P block. P block వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉంటాయన్నా గ్రూప్స్? 6 groups are there. P లో 6 electrons ఉంటాయి. 6 group గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. 1 2 3 4 5 6 groups. In first year you had learned these 2 groups. 13th 14th boron family, carbon family మీరు చదివేసారు, అయిపోయింది. మంచి మార్క్స్ కూడా తెచ్చుకున్నారు కదా. సో 13th 14th కంప్లీటెడ్. దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ 15th 16th 17th 18th. ఈ 4 groups మీరు నేర్చుకోవాలి. ఈ 4 groups కనుక మీరు నేర్చుకుంటే మనకి ఒక ఎస్ఐ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. చూడండి ఇప్పుడు 15th గ్రూప్లో ఏముంది చూడండి. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. ఈ 5 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 16th 17th 18th గ్రూప్ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా. హాలోజన్ ఫ్యామిలీ. హాలోజన్స్ ఏంటి? నోబెల్ గ్యాసెస్ అంటాం కదా, జడ వాయువులు. అంటే ఏంటి? వాటి చివరి కక్షలో పూర్తిగా ఎలక్ట్రాన్ అని నిండి ఉండే వాటిని ఏమంటామంటే జడవాయువులు అంటాం. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫుల్గా ఉంటాయి. కానీ ఇవి అలా ఫుల్గా ఉండవు కదా. ఓకే, అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎలా ఉంటుంది? 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3 అని ఉంటుంది. దీనికైతే 2s2 2p4, నెక్స్ట్ 3s2 3p4, నెక్స్ట్ 4s2 4p3. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది 15th గ్రూపే కదా. సో రైట్ సైడ్ మనకి పీ బ్లాక్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్ బ్లాక్ ఉంటుంది, మిడిల్లో డి బ్లాక్ ఉంటుంది, డౌన్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఉంటుంది. పీరియాడిక్ టేబుల్ మీకు తెలుసు, అయినా నేను చూపిస్తున్నా. సో 15th గ్రూప్లో నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. ఇప్పుడు వీటి గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. ఇందులో మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఏదంటే నైట్రోజన్. సో నైట్రోజన్ గురించి మనకి ఈ చాప్టర్లో ఎక్కువ వస్తుంది. సో నైట్రోజన్ గురించి తెలుసుకుని నైట్రోజన్తో ఏమేమి మనం తయారు చేస్తాం కదా, అమోనియా, నైట్రిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ ఎలా తయారు చేస్తామని తెలుసుకుంటాం. ఈ లెసన్లో ఆర్గానిక్ చాప్టర్స్ 2 చాప్టర్స్ ఉన్నా. మొత్తం సెకండరీ సిలబస్ అంతా ఆర్గానిక్ లా ఉంటుంది. ఆర్గానిక్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటున్నాను. ఫస్ట్ 15th గ్రూప్లో మనం ఏం చేద్దామంటే 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్. మీరు 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అని పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని పెట్టి 15th గ్రూప్ అని పెట్టి 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో రాయాలి. ఏంటి 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్? నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. ఈ 5 ఆర్ ద పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ atomic number, electronic configuration, electronegativity, next ionization, enthalpy, all totally you have to learn for this group. See atomic number, electronic configuration of 15th group elements. First one nitrogen, phosphorus. You have to write full names. Nitrogen, phosphorus. Next arsenic, antimony, బిస్మత్. ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ ఎస్బి కదా. ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. నెక్స్ట్ యూ రైట్ అటామిక్ నెంబర్. నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 7, ఫాస్ఫరస్ 33, ఆర్సెనిక్, ఫాస్ఫరస్ 15, ఆర్సెనిక్ 33, యాంటిమోనీ 51, నెక్స్ట్ బిస్మత్ 84, 51 84.
51, 84. Then write electronic configuration. Nitrogen 1s2, 2s2, 2p3. సరిపోయింది కదా 2p3 అంటే 2s2 2p3 is the outermost shell. Second shell is the outermost shell only, no? So 2s2 2p3. Next second one is 15 electrons. 15 means you have to write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 3s2, 3p3 is the outermost shell. So 1s2, 2s2, 2p6 is the neon. Neon atomic number, neon electronic configuration. That means you write neon here. Neon 3s2, 3p3. 33, no? 33 means you take here neon. Argon means 18 only, no? 18 means 1s2, 2s2, 2p3, 2p6, 3s2, 3p6. 18 next 3d 10, 4s2, 4p3. 18 nana, 18 plus 10 28, 29, 30, 33. సరిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ 51. హియర్ యూ టేక్ xenon అటామిక్ నెంబరు, xenon నాట్ క్రిప్టాన్ 36 కదా. క్రిప్టాన్ అటామిక్ నెంబర్ 36 తర్వాత ఏం వస్తుందంటే చూడండి 4d 10, 5s2, 5p3. 4d 10 అంటే ఇక్కడ 36 ప్లస్ 10 46, 47, 48, 49, 50, 51. సరిపోయింది కదా. క్రిప్టాన్ అటామిక్ నెంబర్ 36 రన్. నెక్స్ట్ 84 యూ టేక్ హియర్ xenon అటామిక్ నెంబర్ 54. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. నియాన్ 10, ఆర్గాన్ 18, క్రిప్టాన్ 36, xenon 54. నోబెల్ గ్యాసెస్ అటామిక్ నెంబర్స్. ఇక్కడ నీకు xenon ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే నోబెల్ గ్యాసెస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, అవుటర్ మోస్ట్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి అవి రియాక్ట్ అవ్వవు దేంతో, కాబట్టి వాటిని మనం తీసుకుంటాం బేస్గా. తీసుకుని ఏం చేస్తాం xenon ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే 4f 14, నెక్స్ట్ 5d 10, 6s2, 6p3. xenon అంటే 54 అన్న. 54 ప్లస్ 14 68, 78, 79, 30, 79, 80, 83 అవుతుంది కదా. 54, 68, 78, 83 నాన్న. బిస్మత్ అటామిక్ నెంబరు 83 ఐ థింక్. చూడండి బిస్మత్ అటామిక్ నెంబరు 83, నాట్ 84, సారీ. చూడండి అగైన్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. ఎలక్ట్రానిక్ అటామిక్ నెంబర్స్ ఇవి ఎలిమెంట్స్ అన్న. 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి అటామిక్ నెంబర్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అని పెట్టండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నోట్స్ చెక్ చేసినప్పుడు మొత్తం అన్ని క్లియర్గా కనిపించాలి. హెడ్డింగ్ మొత్తం అన్ని ఒక గ్రూప్ గురించి, ఒక 15th గ్రూప్ గురించి తెలుసుకుంటున్నామంటే అందులో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటి అటామిక్ నెంబర్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బ్రీఫ్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే మీరు 2s అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. లేదంటే 2s రాయాలి, 4 బట్టి 4 రాసుకోవడమే. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీరేం రాస్తారు, మూలకాలు, పరమాణు సంఖ్య. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం అని రాసి తెలుగులో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి రాసి వాటి అటామిక్ నెంబర్లు రాసి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు రాయాలి. నియాన్ 10, ఆర్గాన్ 18, క్రిప్టాన్ 36, xenon 54. 54 సరిపోయింది. 83 ఇందాక 84 రాసాను, సారీ చూసుకోండి 83. ఓకే, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. నెక్స్ట్ అటామిక్ సైజు చూసారు ఇక్కడ. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఒకసారి చూడండి. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3. అంటే లాజికల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నా. ఏమొచ్చింది, p3లు
అంటే ఇది సెకండ్ షెల్, థర్డ్ షెల్, ఫోర్త్ షెల్, ఫిఫ్త్ షెల్, సిక్స్త్ షెల్. అదే మీకు ఇది 15th గ్రూప్. 16th గ్రూప్ అయితే ఏమవుతుంది, 2s2 2p4 అవుతుంది, 3s2 3p4, 4p4 వస్తుంది. అదే 18th గ్రూప్ 17th గ్రూప్ అయితే 5 వస్తుంది. ఏంటి, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5 వస్తుంది 17th గ్రూప్. అదే 18th గ్రూప్ అయితే ఏమొస్తుంది, 2s2 2p6, 3s2 3p6. అంటే మనకి 18th గ్రూప్ అంటే హాలోజన్స్, అంటే జడవాయువులు, నోబెల్ కేసెసే కదా, అవి ఏమవుతాయి, ఫుల్లీ ఫిల్డ్ అయిపోతాయి. కాబట్టి అన్ని 6 ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ అయిపోయి ఉంటాయి. అందుకే అవి ఏ విధమైన రియాక్షన్స్లోనే మన రియాక్షన్స్ అనేవి ఈ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్, అంటే నోబెల్ గ్యాసెస్కి మనం రాయం, రియాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకే, 18th గ్రూప్లో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది ఎలక్ట్రానియస్. నెక్స్ట్ అటామిక్ నెంబర్ నాను. అటామిక్ నెంబర్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, టాప్ టు బాటమ్ కదా చూసుకుంటాం. లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేవి పీరియడ్స్, టాప్ టు బాటమ్ యూ హ్యావ్ టు సీ గ్రూప్స్. ట్రెండ్స్ చదివే కదా ట్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, గ్రూప్ వైజ్ చెప్తున్నా. పీ బ్లాక్ వచ్చేసరికి మనం గ్రూప్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం, ఎస్ బ్లాక్ను. డి బ్లాక్ వచ్చేసరికి పీరియడ్స్తో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం, పీరియడ్స్ చూస్తాం. ఇప్పుడు గ్రూప్స్ కదా ఇవి. గ్రూప్లో నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. లిజన్ క్లియర్లీ. అటామిక్ నెంబర్ ఈ గ్రూప్లో అటామిక్ నెంబర్ ఎలా ఉంది నన్ను, అటామిక్ నెంబర్ చూడండి, 7, 15, 33, 51, 83. అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. అటామిక్ నెంబర్ ఏమైంది, పెరిగింది. పైనుంచి కిందకి పోయే కొద్ది అటామిక్ నెంబర్ ఏమైంది, పెరిగింది. అలాగే అటామిక్ నెంబర్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో అటామిక్ రేడియస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అటామిక్ రేడియస్ తెలుసు కదా మనకేంటి, అటామిక్ రేడియస్ అంటే సెంట్రల్ పాయింట్ నుంచి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్కి ఉండే డిస్టెన్స్ని అటామిక్ రేడియస్ అంటారు. సో ఇప్పుడు సపోజ్ 2s2 2p3 కదా, ఇదిగో ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుందాం. దీని చుట్టూ ఫస్ట్ షెల్, సెకండ్ షెల్లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ షెల్లో 1s2 ఉంది, సెకండ్ షెల్లో 2s2 2p3 ఉంది. ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ షెల్ నుంచి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్కి, అంటే ఈ మధ్య నుంచి న్యూక్లియస్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ని అటామిక్ రేడియస్ అంటాం కదా. సో ఎప్పుడైతే అటామిక్ సైజ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో అటామిక్ రేడియస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అటామిక్ ఇది సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే రేడియస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. దీని రేడియస్ కన్నా దీని రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దీని రేడియస్ కన్నా దీని అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మీరు ఏం రాస్తారు, ఫ్రమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ అటామిక్ రేడియస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటి, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని ఏమంటాం, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం, అంతే కదా. సో ఈ షెల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడం అంటే పైనుంచి కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమైంది, సైజెస్ ఇక్కడ చిన్న సర్కిల్ వస్తే సైజెస్ అన్నీ పెరుగుతూ ఉన్నాయి. సో సైజ్ ఎప్పుడు పెరిగిందో ఇది న్యూక్లియస్కి చూడండి, మీకు క్లియర్గా నేను డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాను చూడండి. ఇవన్నీ మీకు చెప్పిన టాపిక్కే నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. మీకు న్యూక్లియస్ ఇది 2 షెల్స్ అనుకుంది, ఇక్కడ 2 షెల్స్ ఉన్నాయి పీ బ్లాక్లో. నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమైనాయి, అవి 3 షెల్స్ అయినాయి. తర్వాతకి వచ్చేసరికి ఏమైనాయి, 4 షెల్స్ అయినాయి. 1 2 3 ఇంకో 4 షెల్స్. ఇలా షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి, అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలా ఏమన్నా అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అన్నాం. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ. ఇప్పుడు సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందమ్మా, ఈ న్యూక్లియస్కి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్కి ఉండే అట్రాక్షన్ అనేది తగ్గుద్ది, అంతే కదా. ఇలా పెరిగే కొద్దీ అట్రాక్షన్ తగ్గిపోతుంది, అదే దగ్గరగా ఉంటే అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇలా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అట్రాక్షన్ పవర్ అనేది తగ్గినప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా తీయగలం కదా. అంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలా తక్కువ కావాలా, తక్కువ కావాలి. కాబట్టి ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ప్రీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆల్సో డిక్రీజెస్, తగ్గుద్ది. ఎందుకో ఈజీగా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీస్తాం కాబట్టి. అదే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తున్నాం మనం, ఇందాక తీసేసాం నెగటివిటీ, ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం. అది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న విద్యుదాత్మకత. ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఎంథాల్పీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటి, రుణ విద్యుదాత్మకత అంటాం తెలుగులో దాన్ని. ఇప్పుడు ఏమన్నా నేను ఎలక్ట్రాన్ ఎంథాల్పీ అన్నా. ఎలక్ట్రాన్ ఎంథాల్పీ అయనీకరణ సక్మం అంటాం కదా, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తున్నాం దానికి. ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఈజీ, ఎలక్ట్రేషన్ ఫోర్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఈజీగా క్యాచ్ చేసి తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఆల్సో ఎలక్ట్రానిక్ ఎంథాల్పీ ఆల్సో డిక్రీజెస్. అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్, అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ డిక్రీజెస్, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆల్సో డిక్రీజెస్. ఓకేనా. here are the elements nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. 5 elements is another element also there, but
we did not consider that. We take five No, ma'am. five elements only. 1, 2, 3, 4, 5. These elements, see once, these two are non-metals. No, ma'am. Complete, ma'am. Non-metals. No, I need. No, ma'am. These are non-metals. These are metalloids. These are metalloids. This is metal. చూడండి, నాన్ మెటల్స్ అంటే అలోహాలు, ఇవి అర్ధలోహాలు, ఇవి మెటల్. ఇది డిఫరెంట్ మెటల్ అన్న బిస్మత్ అనేది. సో నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ నాన్ మెటల్స్ అనేవి తెలుసు, గ్యాసెస్ కదా. నెక్స్ట్ ఆర్సెనిక్, అంటిమోని మెటలాయిడ్స్ అంటే మెటలో కాదు, ఇటు అలోహము కాదు, అలోహము కాదు, మధ్యలో ఉంటుంది. బిస్మత్ వచ్చేసరికి మెటల్ అంటే కొద్దిగా మెటల్ నేచర్ని చూపిస్తుంది. ఈ త్రీ ఇవి పీ బ్లాక్లో 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ నైట్రస్ అమోనియా ప్రిపరేషన్. హెబస్ ప్రాసెస్తో అమోనియా ప్రిపరేషన్ మీకు తెలుసు కదా. లెటాచ్లియర్ హెబస్ ప్రాసెస్, లెటాచ్లియర్ ప్రిన్సిపల్లో తెలుసుకున్నాం. ఏంటి అమోనియా ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం, టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి, నెక్స్ట్ ప్రెషర్ ఎంత ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అమోనియా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నాన్న. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ టుడేస్ క్లాస్. So after listening my recording video, you have any doubt, just call me. I will rectify your doubt. Okay, I hope you understand. Bye, take care.